Good morning, children. Comparison. If you have to compare two numbers, you have to understand which is greater and which is less by knowing some principles. A two-digit number is always greater than a one-digit number. Two-digit number అనేది one-digit number కన్నా పెద్దది అంతే. అది ఓకే. So this is example 1 to 12 is greater than 9. How many digits in this? 1. Here 2. So without comparing, okay, this is two-digit number is greater than one-digit number. If two numbers are two-digit numbers, then compare the numbers in tens place. Do you understand? If two numbers, the given two numbers are two-digit numbers, then how to compare them? First go to tens place. Okay, see, this is ones place, tens place, ones place, tens place. What is in the tens place? 2. Here 3. So which is greater? 3. So this number is greater. 29 is less than 31. Another 82, 29. Both are two-digit numbers. So in tens place it is having 8. Here 2. Which is greater? 8. So this number is greater than this one. That is 82 is greater than 29. Okay. If both the numbers contain two digits and the digit in tens place also same, then compare the ones place. See, 72, 75. టెన్స్ ప్లేస్ పోమన్నా కదా, టెన్స్ ప్లేస్ పోతే రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడేం చేయాలి? దెన్ గో టు వన్స్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ వన్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్. సో వన్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఏముంది? 5 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ స్మాలర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్. సో దిస్ నంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్. దట్ ఈజ్ 72 ఈజ్ లెస్ దాన్ 75. 39, 30. Both are having two-digit numbers and both are having 3 in the tens place, same 3. Then compare the ones place. 9, 0. 9 is greater. So 39 is greater. 9 is greater than 0. Okay. 39 is greater than 30. Next, similarly, if a three-digit number is always greater than a two-digit number as well as a one-digit number. ఎందుకంటే two-digit number అనేది one-digit number కంటే పెద్దది. three-digit number వచ్చిందంటే అది two-digit number కంటే కూడా పెద్దది. అంటే ఆటోమేటికల్లీ one-digit number కంటే కూడా పెద్దది అని. ఓకే. 312. Ones place, tens place, hundreds place. Here 98, 2 digits. So this number is greater than this one. Three-digit number is always greater than two-digit number. Three-digit number is always greater than one-digit number. Okay. Now, if there are two three-digit numbers, ఇంతకుముందు మనం two-digit number చూసినట్టుగానే three-digit number చూసుకుంటే, if there are two three-digit numbers, then compare the digit in the hundreds place. ఇప్పుడు మనకు వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్ అంటున్నాం కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండేది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్. హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ని మనం కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో సేమ్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో సేమ్ ఉన్నట్టయితే దెన్ కంపేర్ ద డిజిట్ ఇన్ టెన్స్ ప్లేస్. అప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్కి వస్తాం. అక్కడ కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో సేమ్, ఆ సెకండ్ ప్లేస్ కూడా సేమ్ ఉంటే అప్పుడు వన్స్ ప్లేస్కి వస్తాం. కంపేర్ ద డిజిట్స్ ఇన్ వన్స్ ప్లేస్. ఎగ్జాంపుల్ 175, 168. 1 same. 7, 6. So 7 is greater, no? So 175 is greater than 168. Another number, example 218, 218, 219. 2, 2. Hundreds place same ఉంది. 1, 1. Tens place కూడా సేమ్ ఉంది. Then ones place సేమ్ ఉంది. 8, 9. 8 is smaller than 9. So 208 is less than 219. Okay. Like this you have to compare. Okay. Now
సి పేజ్ నెంబర్ 73లో మీకు బుక్లో చెప్పారు చూడండి, ఏ 2 digit number ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ 1 digit number. ఇది 1 digit నెంబర్, ఇది 2 digit నెంబర్. ఇది ఒక టెన్స్ బ్లాక్ టవర్ ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయింది. 10 1.1 ఒకటి అయిపోయింది, 10 బ్లాక్ అయింది కాబట్టి 10 + 2 12. ఓకే, సో దిస్ 2 digit నెంబర్, దిస్ 1 digit నెంబర్. సో దిస్ 12 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8. ఇక్కడ మనం 8 ఈజ్ లెస్ దాన్ 12 అని చెప్పొచ్చు, లేదా 12 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అని చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ two digit numbers, compare the digits in the tens place. చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 32, 1 2 3 4 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 4 టవర్స్. సో ది టెన్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి సో 4 పెద్దది. సో దిస్ నెంబర్ అంటే 32 ఈజ్ లెస్ దాన్ 43 ఆర్ 43 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 32. ఓకే, మనం ఇంకా హండ్రెడ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం అట్లానే. సో ఒకవేళ అన్నీ కూడా సేమ్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఈక్వల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఓకేనా, గో టు ఎక్సర్సైజ్. దిస్ ఈజ్ సి కంపేర్ అండ్ ఫిల్ ద బ్లాంక్స్ విత్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సింబల్స్. ఓకే, 7 9 both are single digit numbers, 1 digit numbers. So this 7 is less than 9 we know, so less than symbol. So this symbol should be kept here. Next 15 14 both are 2 digit numbers. Tens place లో ఈక్వల్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఉన్నాయి. టెన్స్ ప్లేస్లో సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వన్స్ ప్లేస్కి వెళ్తాము. అంటే 5 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. సో 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4 కాబట్టి 15 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 14. సో గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పెడతారు, స్లాంటింగ్ లైన్. ఓకే, 26 26 చదివితే అర్థమైంది. 26 26 సేమ్ ఉన్నాయి కదా, 2 2 6 6 దెన్ ఈక్వల్. ఓకే, లైక్ దిస్ 18 81. సి 2 digits సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు టెన్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఏమైంది, 1 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది. 1 అనేది చిన్నది, 8 పెద్దది కాబట్టి దిస్ నెంబర్ ఈజ్ స్మాలర్, దిస్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్. సో 18 ఈజ్ లెస్ దాన్ సింబల్, లెస్ దాన్ 81. ఓకే, నౌ ఇది ఇలా చేసిన తర్వాత సర్కిల్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. కొన్ని మరి రెండు ఉన్నాయి, కొన్నిసార్లు ఇంకా 3 ఇచ్చాడు, 3 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఎలా చూస్తాము, 1 digit 2 digit కాబట్టి 2 digit నెంబర్ పెద్దది, సర్కిల్ ఇట్. 2 digit 1 digit 2 digit పెద్దది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. 1 digit 2 digit నెంబర్ పెద్దది. 1 digit 2 digit పెద్దది. అది ఏంటి అనేది చూడక్కర్లేదు. బోత్ ఆర్ 2 digits. నౌ కంపేర్ ద టెన్స్ ప్లేస్, 8 7. సో 8 పెద్దది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. హియర్ 3 numbers ఆర్ గివెన్, 2 6 4. సో విచ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్, 2 అనేది 2 కన్నా ఇవి 2 పెద్దగా ఉన్నాయి, ఇది వదిలిపెడదాం. ఇంకా ఏముంది, 6 4 6 పెద్దది. సో 6 ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, 15 51 55. సో ఇక్కడ మనకు 3 కూడా 3 digit నెంబర్స్ కాబట్టి వన్స్ ప్లస్ చూస్తే, టెన్స్ ప్లస్ చూస్తే ఇక్కడ 1 ఉంది, 5 ఉంది, 5 ఉంది. 1 చిన్నది కాబట్టి దీన్ని వదిలిపెట్టేసాను, ఇంకా మనకు అవసరం లేదు. ఈ రెండిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి, 5 5 పెద్ద దాంట్లో మళ్ళీ సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వి గో టు వన్స్ ప్లేస్. సో 1 ఉంది ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో, ఇక్కడ 5 ఉంది. దిస్ 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో 51 కన్నా 55 పెద్దది. సో 15 కన్నా ఈ 2 పెద్దవే, 51 కన్నా ఇది పెద్దది కాబట్టి అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏది అంటే అన్నిట్లో పెద్దది 55. 55 is the greatest number. Okay, now 22 33 11 అన్ని 2 digit నెంబర్స్ అయినా కూడా టెన్స్ ప్లేస్లో 2 3 1 ఉన్నది. 3 పెద్దది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, అలా అర్థం చేసుకుంటూ పోండి. ఓకే, సపోజ్ హియర్ 55 49. 2 digit నెంబర్ కన్నా 1 digit నెంబర్ చిన్నది కాబట్టి ఇది వదిలిపెట్టేసేద్దాం ఇంకా. సో నా 50 49 ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. సో 5 పెద్దది కాబట్టి టెన్స్ ప్లేస్లో దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. ఇట్లా. ఓకే, నౌ సర్కిల్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. స్మాలెస్ట్ అన్నప్పుడు 1 digit నెంబర్ అనేది 2 digit నెంబర్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్. 1 digit నెంబర్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ దాన్ 2 digit నెంబర్. 1 digit నెంబర్ అనేది 2 digit నెంబర్ కన్నా చిన్నది. దిస్ 1 digit నెంబర్ ఈజ్ ద స్మాల్.
ఇక్కడ చూస్తే రెండు 2 digit నెంబర్స్ ఉన్నాయి, బోత్ ఆర్ 2 digit నెంబర్స్. దెన్ కంపేర్ ద టెన్స్ ప్లేస్ డిజిట్స్. టెన్స్ ప్లేస్ ఏముంది 2, 3. సో 2, 3లో ఏం చేస్తారు, 2 చిన్నది 3 పెద్దది కాబట్టి మనకు చిన్నది కావాలి కదా, స్మాలెస్ట్ 25 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. మోర్ దాన్ 2 digits నెంబర్స్ ఉంటే 1010, 4040, 7070. అప్పుడు వన్స్ ప్లేస్ చూస్తాం, టెన్స్ ప్లేస్ చూస్తాం. టెన్స్ ప్లేస్ ఏముంది 147. 1 చిన్నది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్, 10 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. 1414, 1717, 1111. సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా 1 ఉన్నాయి టెన్స్ ప్లేస్లో. అప్పుడు వన్స్ ప్లేస్కి వెళ్తాం. 471 అన్నింటిలో చిన్నది ఏది 1. సో దిస్ 11 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ the given numbers, 3 numbers. Okay, like this 26, 22, 24 అన్నీ కూడా 2 digit నెంబర్సే. మళ్ళీ టెన్స్ ప్లేస్ చూస్తే కూడా ఉంది 2, 2, 2 ఉంది, సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వి గో టు వన్స్ ప్లేస్. 6, 2, 4 మనకు చిన్నది కావాలి, స్మాలెస్ట్ కావాలి. ఎక్కడ చిన్నది 2. సో దిస్ నెంబర్ 22 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ అమాంగ్ దెమ్. ఈ మూడిట్లో 22 అనేది చిన్నది. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సర్కిల్ ద ఈక్వల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ మీకు 3 నెంబర్స్ ఇస్తే 3 నెంబర్స్లో 2 నెంబర్స్ ఆర్ సేమ్. సో 3, 7, 3, 3 సేమ్ కాబట్టి ఈ 3 సేమ్ ఉన్నటువంటి ఈక్వల్ నెంబర్స్ని మీరు సర్కిల్ చేయండి, 2 చేయాలి. ఓకే, హియర్ 14, 18, 18 ఆర్ 2 times. సో these 2 are equal. 22, 22, 26. Which 2 are equal? Yes, 22, 22. Okay, circle them. 36, 38, 36. మనం చదువుతూనే అర్థమవుతుంది, ఏది 2 times చెప్పినామో అదే, అవి రెండు ఈక్వల్. 36, 36. ఓకే, 65, 65, 68. 65, 65. ఓకే, 96, 69, 69. 69, 69. Now అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏది చిన్నదో ఏది పెద్దదో చూసినాం కదా. నౌ స్మాలెస్ట్ టు గ్రేటెస్ట్ రాస్తే అవి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. గ్రేటెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ రాస్తే అది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, స్టెప్స్ ఎక్కుతూ పోతుంటే ఏమైంది, 1 ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ దగ్గర 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఈ ఆర్డర్లో రాస్తే దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. అదే 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 అనే ఆర్డర్ రాస్తే దిస్ ఈజ్ డిసెండింగ్ నెంబర్. ఓకే, నౌ యూ కంపేర్ అండ్ రైట్ హియర్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకు చెప్పాడు. సో దీన్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో అన్ని 1 digit నెంబర్స్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏది చిన్నది, ఇచ్చిన అన్నింటిలో 1 చిన్నది. సో 1 ఇక్కడ కట్ చేసుకొని ఇక్కడ రాయండి 1. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఇక మిగిలిన ఏంటి, హౌ మెనీ ఆర్ ద రిమైనింగ్, 7, 5, 3, 7, 5, 9. 3 నెంబర్స్ మిగిలినాయి కదా, 7, 5, 9. విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 5. సో దీన్ని కూడా కట్ చేసేసి ఇక్కడ రాస్తారు. ఇప్పుడు 2 కట్ అయిపోయినాయి, ఇంకెన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా 7 and 9. విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 7. రైట్ ఇట్, కట్ చేయండి, ఇక రాయండి. ఇంకేం మిగిలింది 9, అది రాసేసేయండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, స్మాలెస్ట్ టు గ్రేటెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ అన్ని 3 digit నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 2 digit నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అందులో చూస్తే కూడా అన్నీ కూడా సేమ్ 3, 3, 3, 3 ఉంది. ఓకే, అప్పుడేం చేయాలి, వన్స్ ప్లేస్ పోతాం. వన్స్ ప్లేస్లో చిన్నది ఏది, 4907. ఏది చిన్నది, 0. సో 30 చిన్నది, అది కట్ చేసి ఇక్కడ రాయండి. ఇప్పుడు 30 అయిపోయింది కదా, ఇంకేం మిగిలినాయి మనకు, 34, 39, 37. సో ఇందులో మనకు 4, 9, 7. ఇందులో ఏ చిన్నది, 4. సో 34 చిన్నది కాబట్టి 34 కట్ చేసి ఇక్కడ రాయండి. నెక్స్ట్ 39, 37. 9, 7లో ఏ చిన్నది, విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్, 37. సో కట్ చేసి ఇక్కడ రాసేయండి. ఇంకేం మిగిలిన లాస్ట్కి 39, అది రాసేసేయండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్, స్మాలెస్ట్ టు గ్రేటెస్ట్. ఇంకా గ్రేటెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ రాస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అవుతుంది. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్, 2, 8, 4, 6. ఓకే,
అమాంగ్ దేమ్ విచ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్, అన్నింటికంటే పెద్దది ఏది? అన్ని 1 డిజిట్ నెంబరే కదా, 8 పెద్దది. సో 8 కట్ చేసి రాయండి. నెక్స్ట్ 2, 4, 6 ఉన్నాయి, దీంట్లో 6 పెద్దది, 6 రాసేసాం. ఇంకేం మిగిలిన మీకు 2, 4 విచ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్? 4. లాస్ట్ మిగిలింది, స్మాలెస్ట్ మిగిలింది కదా, దట్ ఈస్ 2. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్డర్ కాల్డ్? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. Now another example, 92, 89, 95, 93. Okay, here greatest కాల్ కాబట్టి మనకు 9, 8, 9, 9. 9 అనేది పెద్దది, సో 9 ఉంది. 9లో ఏంటి మరి 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 2 1 ప్లేస్లో 2, 5, 3. 2, 5, 3లో ఏది పెద్దది? 5. సో 95 ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్. అయిపోయింది. ఇంకేమేమి మనకు 92, 93, 92, 89, 93. ఈ 89 అయితే చిన్న, రెండింటికంటే చిన్నదే కాబట్టి అది ఇప్పుడు వదిలిపెట్టేసండి. సో 92, 93 అన్నప్పుడు 2, 3 కాబట్టి 3 పెద్దది, సో 93 పెద్దది, అది రాసేస్తాం. ఇక మిగిలింది 92, 89. సో 92, 18లో 9 ఉంది, ఇది 8 ఉంది కాబట్టి ఇది పెద్దది, సో 92 రాసేస్తాం. ఇక లాస్ట్ మిగిలినది 89. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్డర్ కాల్డ్? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. Okay, now according to their heights, కొన్ని ఎనిమల్స్ హైట్స్ ఇచ్చాడు, హైట్స్ ప్రకారంగా రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనగానే స్మాలెస్ట్ టు హైయెస్ట్, గ్రేటెస్ట్ అనుకోవాలి. ఓకే, అన్నింటికంటే చిన్నది విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ ఇన్ హైట్? ఎస్, యు ఆర్ రైట్, ర్యాబిట్. ఇక్కడ మీరు ర్యాబిట్ అని రాయండి, RABBIT, ర్యాబిట్. అయితే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఎలిఫెంట్ కింద ర్యాబిట్ రాస్తున్నా అనుకోవద్దు. ఓకే, ఇది ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు రాసేటప్పుడు సో ర్యాబిట్ ఇక్కడ రాస్తారు. ర్యాబిట్ ఇక్కడ చేసి రాసేసినాం. ఇంకేమి నాకు ఎలిఫెంట్, డాగ్, జిరాఫ్, వీటిలో ఏది చిన్నగా ఉంది? ఎస్, యు ఆర్ రైట్, డాగ్. ఇది అయిపోయింది, ఇక్కడ డాగ్ రాస్తారు. డాగ్ కింద డాగే వచ్చింది కదా, అలాగని ఎలిఫెంట్ కింద ఎలిఫెంట్ రాయకూడదు మరి. ఓకే, ఓకే, 2 అయిపోయినాయి. ఇంకేమున్నాయి మనకు? ఎలిఫెంట్ ఉంది, జిరాఫ్ ఉంది. విచ్ ఇస్ ద స్మాల్ వన్ అండ్ విచ్ ఇస్ ద గ్రేటర్ హైయెస్ట్ వన్, హైట్ వన్? టాల్ ఏది ఉంది? జిరాఫ్ టాల్గా ఉంది, ఇది తక్కువ పొట్టిగా ఉంది కాబట్టి దెన్ ఎలిఫెంట్. థర్డ్ పొజిషన్లో ఎలిఫెంట్. ఓకే, ELEPHANT రాస్తారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్కి జిరాఫ్. జిరాఫ్ కింద జిరాఫ్ వచ్చింది, ఇక్కడ మనకు డాగ్ కింద డాగే వచ్చిందని చెప్పేసి అనుకోవద్దు. సో ఏదైనా రాని. ఇదే మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాస్తే ఏమవుతుండే? అసెండింగ్ బదులు డిసెండింగ్ అంటే ఏమవుతుండే? ఫస్ట్ పెద్దది కావాలి కాబట్టి, హైయెస్ట్ టాల్ది కావాలి కాబట్టి జిరాఫ్. సో దిస్ కమ్స్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఎలిఫెంట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? డాగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ర్యాబిట్ వస్తుంది. ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అవుతుంది. ఇది అసెండింగ్ అనేది కాబట్టి ఫస్ట్ ర్యాబిట్, డాగ్, ఎలిఫెంట్, జిరాఫ్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే జిరాఫ్, ఎలిఫెంట్, డాగ్, ర్యాబిట్. ఓకే, హియర్ ఒక ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు. అకార్డింగ్ టు దేర్ హైట్స్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు అటు చెప్పుకున్నట్టుగానే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏమంటున్నారు అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టాలెస్ట్ రాయాలి. ఎవరు టాలెస్ట్ ఉన్నారు? ఫాదర్. సో రైట్ హియర్ ఫాదర్. మరి బేబీ కింద ఫాదర్ రాస్తున్నా అనుకోకూడదు. సో ఫాదర్ కమ్స్ ఫస్ట్. ఫాదర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎవరు మరి? మిగతా ముగ్గురులో ఎవరు హైయెస్ట్ టాల్ ఉన్నారు? మదర్. సో రైట్ హియర్ మదర్. ఓకే, వీళ్ళిద్దరు అయిపోయినారు. ఇంకేమన్నారు? బేబీ ఉన్నారు, బాయ్, సన్. సో ఇంకెవరు? ఇద్దరిలో ఎవరు పెద్దగా? ఎస్, సన్. సో రైట్ హియర్ సన్. నెక్స్ట్ బేబీ లాస్ట్కి. సో దిస్ ఇస్ ఆర్డర్: ఫాదర్, మదర్, సన్, బేబీ. దట్ ఈస్ విచ్ ఆర్డర్? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే. ఓకేనా? సో 4, 6, 5, 3 అసెండింగ్ ఆర్డర్లో స్మాలెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఏది? 3. ఫస్ట్ 3 కట్ చేసేసి ఇక్కడ 3 రాస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇక 4, 6, 5 మిగిలింది. మూడిట్లో ఏది చిన్నగా ఉంది? 4. సో ఇది కట్ చేసేసి 4 రాస్తారు. ఇక్కడ 3 ఇక్కడ రాసినాము, 4 రాస్తారు. నెక్స్ట్ 6, 5 స్మాల్ కావాలి. 5, ఎస్ 5 కట్ చేసేసి ఈ పొజిషన్ రాస్తాం.
ఇంకేమింది 6 అది ఇక్కడ రాసేస్తారు. ఓకే, లైక్ దిస్. నౌ 86, 68, 76, 80 స్మాలెస్ట్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనం 1 టెన్స్ ప్లేస్లో 8, 6, 7, 8 చిన్నది ఏది 6. సో ది 68 is the smallest one, 68. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీద మనకి 8, 7, 8 ఇందులో 7 చిన్నది కాబట్టి 76. ఇంక ఇప్పుడు చూస్తే 86, 80 రెండు 88 ఉన్నాయి. అప్పుడు 10 స్పేస్ అయిపోయిన తర్వాత 1 స్పేస్ చూస్తాం. 6 ఉంది, 0 ఉంది. 6 కన్నా 0 చిన్నది కాబట్టి 80 చిన్నది. సో రైట్ హియర్ 80. నెక్స్ట్ 86, 86. ఓకే, అండ్ నౌ ఇక్కడ మనకు సేమ్ అక్కడ అసెండింగ్ రాసినాము, ఇక్కడ డిసెండింగ్ రాస్తారు. అంటే ఫస్ట్ పెద్దది రాయాలి, నెక్స్ట్ అది అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన పెద్దది ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చి లాస్ట్కి చిన్నది రాస్తాం. దట్ ఈస్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఎస్, 24, 14, 46, 35. ఎస్, మనకు అన్ని 2 డిజిట్ నెంబర్సే. అందులో 10 ప్లేస్లో 2, 1, 4, 3 చిన్నది ఏది 1. సో 14 అనేది ఇక్కడ రాయండి ఈ లీఫ్ పైన. ఓకే, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది 2, 4, 3. 2, 4, 3లో ఏ చిన్నది 2. సో రైట్ 24 ఆన్ దిస్ లీఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 46, 35 ఏ చిన్నది, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, చిన్నది కాదు కదా. ఎస్, స్మాలర్ 35 కట్ చేసేసి ఇక్కడ రాయండి ఈ లీఫ్ పైన. నెక్స్ట్ 4, 6, 46 అది లాస్ట్ లీఫ్ పైన. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్డర్ కాల్డ్? ఐఎమ్ సారీ, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి కదా. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ పెద్దది నాన్న, విచ్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్? 2, 1, 4, 5, 3లో ఏది పెద్దది 4. సో 46 ఫస్ట్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ 2, 1, 3 పెద్దది కాబట్టి 35 ఇక్కడ రాస్తారు. నెక్స్ట్ 2, 1 కాబట్టి 2 పెద్దది 24 ఇక్కడ రాస్తారు. నెక్స్ట్ 1, 4 మిగిలినది ఇక్కడ రాసేస్తారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 83, 73, 38, 93 అన్ని 2 డిజిట్ నెంబర్సే. పెద్దది రాయాలంటే ఫస్ట్ 10 ప్లేస్లో 8, 7, 3, 9 ఏది పెద్దది 9. సో 93 పెద్దది రైట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక 8, 7, 3 ఏది పెద్దది 8, 83 రైట్ హియర్. నెక్స్ట్ 7, 3 ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 7 పెద్దది 73 థర్డ్. నెక్స్ట్ 38 ఇది లాస్ట్కి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్డర్ కాల్డ్? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. కెన్ యూ డూ నౌ? ఎస్, ఓకే. సో సింబల్స్ పెట్టండి, ఫిల్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ సర్కిల్ చేయమని ఒకరు సర్కిల్ చేయండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని కూడా రాసి పెట్టేసేయండి. ఓకే, రైట్, బాయ్.